Good morning children. I am Ramamani from Dodaldmara High School. Today in this class we are going to learn 9th standard second language English, the poem The Wonderful Words. The Wonderful Words poem is written by Mary O'Neill. First of all, I am going to read the poem first, then I am going to explain the poem. Never let a thought shrivel and die, for want of a way to say it, for English is a wonderful game, and all of you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true, and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. What a beautiful poem is written by Mary O'Neill. She was a beautiful poet, and our duty is know more things about, more information about Mary O'Neill. Children, now let's know about the poet. Children, now Mary, her full name is Mary O'Neill. Her full name is Mary Davenport Neil. She was born in 1879 and she died in the year 1967. She was an Irish poet, and she is also a dramatist, and she is a friend and she is a colleague of W.B. Yeats, Russell and Austin Clarke. This Mary O'Neill, Mary Davenport, was born in Locharia, County Galway, Ireland. She was a pupil of the Dominican convent in Eccles Street, Dublin. She studied teaching at the Metropolitan College of Art. The present day, this college is known as National College of Art, Dublin. And she was studied there till 1889 to 1902. And she published so many books. In that, she published her books in 3 verse plays. Bluebeard in 1933 and Cain in 1945 and Out of the Darkness the year of 1947. And she wrote many her collections. In that, some of the collections they have given here. Prometheus and Other Poems was the first collection of Mary O'Neill of poetry. It is published in the year, published by an Irish poet, besides Yeats, which could be considered modernist. And she is one of a small number of known early 20th century Irish modernist women poets. Children, this is all the information you are going to learn about Mary O'Neill. Children, she is a very beautiful lady, and she is having the more knowledge about English poetry section. She has written the words. She has put a beautiful words in her poem that we are going to see in this poem only. And this poem, the Wonderful Words poem, they have kept you for the memorization sake. Okay. Now we'll see the introduction of the poem. Children,
in this poem, the words that we speak reflect our inner strengths and one's own personality. The wonderful words. This poem itself tells that whichever the thoughts or whichever the dreams came into our mind, we should express it in front of others, or we must express it in front of others. This is the theme and gist of the poem, children. We never keep that thought should dry up and waste away. Okay, this is the theme you are going to learn from this poem, children. Okay, here when we see the personality, we can see the two types of personalities. Personality means ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಹ ಅವನು ಎಂತಹದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸದಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕ್ತಾ ನಟನೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಸಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಓನೀಲ್ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪದಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಓನಿಲ್ ರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪೋಯಮ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಜೊತೆಗೆ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪದಗಳು, ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪದಗಳ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಹೊರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ದುಃಖ ಇದ್ರೆ, ನೋವಿದ್ರೆ, ಸಂತೋಷ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್, ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪದಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ನಾವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. Now I am going to the poem. Never let a thought shrivel and die. ನೋಡಿ, ಮೇರಿ ಓಲ್ನಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆವರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವ ಕೆಲಸ? ನೆವರ್ ಲೆಟ್ ಎ ಥಾಟ್, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಶ್ರಿವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈ, ಆ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರಿವೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶ್ರಿವೆಲ್? ರಿಂಕಲ್, ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವೇ. ರಿಂಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸುಖಗಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅವೇ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗದೆ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನೇ. ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಾಣಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಓಲ್ನಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಯೆಟ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ವೇ ಟು ಸೇ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕನಸುಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ವೇ ಟು ಸೇ ಇಟ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಧಾನ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೇಗೇಗೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪದಗಳ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ವೇ ಟು ಸೇ ಇಟ್, ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗೇಮ್. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗೇಮ್, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಭಾಷೆನ ಕಲಿತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಆಟದ ಹಾಗೆ. when you are children, when you are playing in the open fields
That time you are totally involved in your totally you are involved in physically as well as mentally. ನೀವು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೇ ಇರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಓನಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್, ನೀವು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ಬೋದು. ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಾವ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಪದ ಸಿ A to Z ನಾವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ದ 26 letters. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳ 3-4 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ WORD ನೋಡಿ, W ಬೇರೆ, O ಬೇರೆ, R ಬೇರೆ, D ಬೇರೆ, 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ವರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪದ ಹೇಗಾಯಿತು, ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಬೈ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ದ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಆಗ ಅನೇಕ ಥಾಟ್ಸ್, ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಪದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ರೈಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಂತಹ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇರಿ ಓನಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ಲಿ ಗ್ರೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ಲಿ ಗ್ರೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಶುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಲವ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಗ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಅನೇಕ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಸೆ, ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಯೆಟ್ ಬೀನ್ ಸೆಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ thoughts, children. So keep it in your mind, children. Whichever the thoughts, whichever the words, it will come to your mind. Just express it in front of your parents or in front of your friends or in front of your teachers. Okay, then you think in the way that how can you achieve your goal, then how can you made your dream come true. Like that, in that way you should try and you definitely will get the succeed in that work, children. Okay, then come to the third standard, children. Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. You know, all children, that we are all living in the 21st century. Nobody is having more time. Everybody is running behind the time. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೇಳುವಂತಹ ವ್ಯವಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಟೈಮ್.
ಸೊ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ವ್ಯವಧಾನ ಆಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಲೆಂತಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್. ವರ್ಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪದಗಳೇನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪದಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ನಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಫುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಂತೆಂಥದೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ, ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ವಿಚಾರವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ಡಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ, ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ತುಂಬ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು, ಗುಡ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸು ಸಹ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಬಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಟು ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಟು ಹಿಯರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಟಾಕ್, ಥಿಂಕ್. Before you talk, think. And we set up all your words in your brain properly. Then you open your mouth, children. Then see some fresh and beautiful thing. Everybody are very eagerly waiting to listen a fresh words and a fresh beautiful things. Things means ವಿಚಾರಗಳು. Okay. ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು, ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್, ನಾಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಲ್ಗರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ come to the last stanza of the poem, children. But only words can free a thought. It's 100% true, children. See, but only words, ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳು ಮಾತ್ರ, ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ can free a thought. ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯೋಚನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪದಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆ ಯೋಚನೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಓಪನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮಾತನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೌನ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾತು ಸಹ ಮಿತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೌನ ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟು. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಎ ಥಾಟ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳ ನಾವು ಪದಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಸನ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ರಿಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೈಲು. ಪ್ರಿಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೈಲು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖೈದಿಗಳ ಹಾಗೆ, ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಸ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಥ್ರೂ ಅವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್. ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನೌ. ನೋಡಿ, ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನೌ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ
ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾರಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್. ಆದರೂ ಸಹ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಎ ಮಾರ್ವಲಸ್ ನ್ಯೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಪದಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ವಲಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 100% ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಪದ್ಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ poem thoroughly, children. And in this poem we are going to see these glossary words, children. Shriven means a wrinkle, and then dried, then waste away. Here you can see we can analyze this word like this. And then second word is groom means brush, clean up, brush, clean up anta heliyata. Then swing means move to anta heli, swing means move to. And then marvelous means wonderful or splendid, then longing means desire, thirst anta heli. Then holding means carry, grasp anta heli. Then we can see some of the opposite words from this poem, children. That is beautiful means ugly. And then beautiful ಗೆ opposite word ಏನಾಗುತ್ತೆ, beautiful ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ, ugly ಅಂದ್ರೆ ಕುರುಪ. Then new old. This is all about the poem, the wonderful words. Prepare well for the poem, children. ಮೇರಿ ಓ'ನೀಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳವಾದಂತಹ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ she has expressed her thoughts in this poem, children. So keep it in your mind that whenever any thoughts, any difficult thoughts or any simple thoughts came to your mind, don't keep it inside only. Try to express with your friends, with your family persons, with your teachers, with the society. Share your feelings, express in front of anybody, and try to fulfill all those needs, requirements and desires, and get success in your life, children. I hope you all understand about the poem, the wonderful words. Thank you, children.